Good morning to all students. In the last video lecture, we have seen about that the dissociation constant of weak acids and weak bases, as well as amphoteric nature of the order, and about that strong acids and strong bases, as well as weak acids and weak bases. The last point we have seen about that the dissociation constant of weak acids and weak bases. I told you in case of dissociation constant of weak acids and weak bases is the equilibrium constant to that dissociation equilibrium. That is, the equilibrium constant to dissociation equilibrium of either weak acid or the weak base. I told you that is Ka. That is Ka is the dissociation constant of weak acid and Kb is the dissociation constant for that weak base. Last time also I told you in case of the weak acid, that is the weak acid should be considered as Ha. That weak acid dissociates in the less extent into its ions as like H plus ions and A minus ions. That weak acid Ha dissociates as H plus and A minus ions. Therefore, this dissociation constant for this weak acid Ka is equals to concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha. Be remember. Here Ka is the dissociation constant of weak acid. This dissociation constant is defined as the equilibrium constant to this dissociation equilibrium. Similarly, the dissociation constant for weak base as like BOH. This is the general notation for the weak base. This weak base BOH dissociates as, that is B plus that is OH minus. And here the equilibrium constant, this weak base, that is Kb is equals to concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. We remember. Here Kb is nothing but the dissociation constant for, that is the weak base. Now here Ka and Kb, those are the dissociation constant of these weak acids as well as the weak base. Now this point we have seen in the last lecture. Then in this lecture we are going to see the Oswald's dilution law. That is very important in case of, that is the board exam as well as CET and NEET exam also. We remember. In case of this Oswald's dilution law, we remember this Oswald's dilution law is applicable in case of weak electrolytes. This Oswald's dilution law that studies the dissociation of, that is the weak electrolytes, means that is weak acids and the weak bases. This Oswald's dilution law gives the relationship between, that is alpha means degree of dissociation, then that is either Ka or Kb, means we can say simply K, that is the dissociation constant in case of either weak acid or weak base, means that is Ka or we can say Kb, Ka or Kb, and concentration of weak electrolyte. We remember this Oswald's dilution law
which gives the relationship between degree of dissociation, then dissociation constant of either weak acid or weak base, and concentration of weak electrolyte. Then we are going to see what is this Oswald's dilution law. This Oswald's dilution law, just I told you, it is applicable in case of weak acids as well as that is the weak bases. First we are going to see in case of that is weak acid. We can say this Oswald's dilution law for that is weak acids. For that is weak acids one. Be remember, consider that is HA. HA is the weak acid. Consider, we can say here, consider that is 1 mole of weak acid, that is HA. This 1 mole of weak acid HA which dissociates as, that dissociates as the H plus ions and A minus ions. The dissociation of this weak acid, that is H plus and A minus ions. Then there is the equilibrium is exist between that is H plus and A minus ions as well as undissociated molecules of HA. Be remember, in this dissociation equilibrium, the equilibrium is exist between the ions as like H plus and A minus ions as well as undissociated molecules of this HA. Now in this case, 1 mole of this HA is dissolved in water. 1 mole of this HA is dissolved in water and to forms the H plus and A minus ions. Now let here alpha be the degree of dissociation. We can say in this case, let alpha. What is this alpha? Alpha is nothing but degree of dissociation. In this dissociation equilibrium, that is alpha be the degree of dissociation. From this 1 mole, that is alpha is the degree of dissociation, then the undissociated molecules of this HA will be that is 1 minus alpha. What I am going to say, आपण जर सुरुवातीला HA चा 1 मोल गृहीत धरला, त्या 1 मोल HA मधनं अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली, तर शिल्लक राहिलेली क्वांटिटी किती असेल? अनडिसोसिएटेड क्वांटिटी, that is nothing but 1 minus alpha. Means at equilibrium condition, at equilibrium condition ला आपण काय सांगतोय? That is amount present at that equilibrium one. Amount present at equilibrium. Amount present at equilibrium. Equilibrium condition ला HA ची क्वांटिटी किती आहे? 1 minus alpha. आणि H plus आणि A minus हे डिसोसिएशन झाल्यानंतरचे आयन्स आहेत आणि आपण इथं काय गृहीत धरलंय? अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अँड दॅट्स वाय H plus आणि A minus किती असतील? H plus is the alpha as well as A minus is the alpha one. Be remember, this 1 mole of HA is dissolved in water and to form इथं सोल्युशन जे तयार झालेलं आहे, that is phi dm cube of the solution. एकूण सोल्युशन किती तयार झालंय? phi dm cube म्हणजेच phi लिटर्स एवढं सोल्युशन फॉर्म झालेलं आहे आणि त्यामुळं concentration of this HA as well as H plus and A minus ions in this solution will be therefore we can say concentration at equilibrium. Concentration at equilibrium. At equilibrium condition, the concentration of HA will be that is 1
minus alpha divided by phi, because the total volume of the solution is nothing but phi liters or phi dm cube. एकूण आपण 1 मोल HA सुरुवातीला इनिशियली HA चा आपण 1 मोल घेतला. त्या 1 मोल HA आपण सोल्युशन मध्ये डिसॉल्व केला, त्यावेळेला H प्लस आणि A मायनस आयॉन्स तयार होतात. आणि याचं डिसोसिएशन जे आहे HA चं ते किती आपण गृहीत धरलंय, अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली आहे. लेट अल्फा बी दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. आणि म्हणून जर 1 मोल मधून अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली तर HA ची किती क्वांटिटी शिल्लक राहिली ऍट इक्विलिब्रियम कंडिशनला, तर ती 1 मायनस अल्फा आहे. आणि म्हणून आपण टॅब्युलर फॉर्म मध्ये लेफ्ट हँड साइडला लिहितोय अमाऊंट प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम, म्हणजेच कुणाची, HA ची, ती आहे 1 मायनस अल्फा. आणि H प्लस आयन्स आणि A मायनस आयन्स हे डिसोसिएशन झाल्यानंतरचे आयन्स आहेत आणि म्हणून ते आहेत अल्फा एवढी क्वांटिटी. बोथ ऑफ द आयन्स दॅट इज अल्फा अल्फा. बरोबर आपण H प्लस आयन्सच्या खालीच अल्फा लिहायचं, A मायनस आयन्सच्या खालीच अल्फा लिहायचं. त्यानंतर हे जो 1 मोल HA चा आपण डिसॉल्व केला सोल्युशन मध्ये, तर ते टोटल सोल्युशन किती झालेलं आहे, फी लिटर्स एवढं. फी लिटर्स म्हणजे एनी क्वांटिटी, व्हॉट एव्हर बी क्वांटिटी. आणि त्यामुळं त्या HA चं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम दॅट इज 1 मायनस अल्फा अपॉन व्ही, आणि H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्फा अपॉन व्ही, एज वेल एज A मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्फा अपॉन व्ही. देन इन दिस इक्वेशन, in this dissociation equilibrium you have to get that is concentration at equilibrium of these HA, H plus and A minus ions. This concentration should be considered in mole per dm cube. Be remember, हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे कॉन्सन्ट्रेशन प्रत्येकाचं हे कशामध्ये आलंय, मोल पर डीएम क्यूब मध्ये. मग आपण that is the dissociation constant to this dissociation equilibrium of weak acid. याचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपण लिहूया. तो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट या डिसोसिएशन इक्विलिब्रियमचा कसा असेल, therefore Ka बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of A minus divided by concentration of HA. Be remember, that is called equation 1. याला आपण इक्वेशन 1 असं म्हणूया. हा जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट या वीक ऍसिडचा आहे, हा डिसोसिएशन Ka म्हणजे काय आपण पाहिलं याच्या अगोदर. Ka इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड. आणि मग वीक ऍसिडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट कसा असेल, Ka बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस into concentration of A minus divided by concentration of HA. Now see here in this equation, in this dissociation equilibrium, या dissociation equilibrium मध्ये concentration of H plus इथं आहे, concentration of A minus इथं आहे. मग त्यांच्या concentration at equilibrium च्या व्हॅल्यूज इथं तुमच्या समोर आहेत. concentration of H plus म्हणजेच किती आहे, that is alpha upon V. concentration of A minus that is also alpha upon V. आणि concentration of HA त्याची व्हॅल्यू इथे आहे 1 minus alpha upon V. Substitute these values in case of this equation 1. या इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला ह्या concentration of H plus A minus आणि concentration of HA च्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायचे. मग इक्वेशन काय येईल, that is Ka is equals to concentration of H plus ची व्हॅल्यू आहे that is alpha upon V, that is alpha upon V, into concentration of A minus ची व्हॅल्यू आहे also that is alpha upon V, divided by that is concentration of HA ची व्हॅल्यू आहे that is 1 minus alpha upon V. Be remember, मग हे जे इक्वेशन आपलं तयार झालं alpha upon V into alpha upon V divided by 1 minus alpha upon V, हे मी सिंप्लिफाय करतो, पुढेच करतो. दॅट इज अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V. आता डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा अपॉन V जे आहे तो V
डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटर मल्टिप्लाय असल्यामुळे इंटरचेंज होईल, इनटू व्ही वरती जाईल आणि 1 मायनस अल्फा खाली येईल. आणि याच्यामुळं याला जर सिम्प्लिफाय केलं, या एका व्ही बरोबर इकडचा एक व्ही मी कॅन्सल करतो आणि त्यामुळं हे इक्वेशन काय मिळेल, दॅट इज के इज इक्वल्स टू के बरोबर काय इक्वेशन मिळेल, दॅट इज अल्फा स्क्वेअर, दॅट इज अल्फा इंटू अल्फा, दॅट इज अल्फा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा, हे ब्रॅकेट मध्ये मी लिहितो, इंटू दॅट इज व्ही. इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. मग या इक्वेशन मध्ये आता इथं व्ही हा खाली आहे आणि याच्या वरती आपण 1 मोल असं गृहीत धरतोय, म्हणजेच अकॉर्डिंग टू दिस 1 अपॉन व्ही, दॅट 1 मोल ऑफ दिस HA, एक मोल आपण इनिशियली HA चा घेतलाय, दॅट इज प्रेझेंट or that is dissolved in the solution and to form VDM cube of the solution, and that's why 1 upon V is nothing but concentration of the solution. लक्षात घ्या, 1 upon V म्हणजेच हे सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे आणि म्हणून याच्यानुसार मी इक्वेशन असं लिहितो, 1 upon V म्हणजे C. याचा अर्थ हे इक्वेशन आपल्याला कसं लिहिता येईल, के इज इक्वल्स टू that is alpha square into C upon 1 minus alpha. Be remember. इक्वेशन कसं येईल, के बरोबर अल्फा स्क्वेअर C, कारण 1 अपॉन V म्हणजे C आहे, आणि डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा. अल्फा काय आहे, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कुणाचं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या वीक ऍसिडचं. मग वीक ऍसिड म्हणजेच काय, the acid which dissociates in less extent, ज्याचं डिसोसिएशन अतिशय कमी होतं त्याला आपण वीक ऍसिड म्हणतो. आणि म्हणून एक मधनं जर अल्फाची क्वांटिटी आपण सबट्रॅक्ट केली तर दॅट इज नियरली इक्वल टू 1, कारण अल्फाची व्हॅल्यू अतिशय कमी आहे, अतिशय लहान आहे, आणि म्हणून दॅट इज 1 मायनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1. आणि म्हणून हे इक्वेशन आपल्याला काय मिळेल, therefore के इज इक्वल्स टू दॅट इज अल्फा स्क्वेअर C. के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर C. हे इक्वेशन हे चांगलं लक्षात ठेवायचं, याच्यावरून आपल्याला पुढं प्रॉब्लेम सोडवायचे पहा. दॅट इज के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर C, किंवा हेच इक्वेशन मी असं लिहितो, और अल्फा इज इक्वल्स टू दॅट इज रूट के अपॉन C. दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अपॉन C. अँड बी रिमेंबर, जर अल्फा बरोबर रूट के इंटू C असेल तर मला हे असंही लिहिता येईल, और दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के इंटू फी. बी रिमेंबर, रूट के इंटू फी. फी असं का लिहिलं मी, कारण मगाशी आपण लिहिलं इथं 1 अपॉन व्ही म्हणजेच काय आहे, 1 अपॉन व्ही म्हणजे C आहे, आणि म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन आहे, आणि म्हणून दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के इंटू व्ही. अँड this equation gives, that is the statement of Ostwald's dilution law. हेच इक्वेशन काय सांगतं आपल्याला, ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट सांगतंय. मग या इक्वेशन वरून काय असेल ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट, तर ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ स्टेट्स दॅट the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to square root of its concentration or directly proportional to square root of its volume or its dilution. Be remember, in case of weak acid. This is nothing but Ostwald's dilution law. हे ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट पुन्हा एकदा या इक्वेशन कडनं पाहून आपण सांगू शकतो. दिस ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ, दॅट इज ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ स्टेट्स दॅट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड
किंवा इन जनरल वीक इलेक्ट्रोलाइट आपण असंही म्हणू शकतो. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक ऍसिड इज inversely proportional to square root of its concentration or directly proportional to square root of its volume or its dilution in case of weak acid. And this is nothing but Oswald's dilution law. हा देखील फॉर्म्युला आपल्याला ही दोन्ही फॉर्म्युली सेमच आहेत जवळपास. आपल्याला हे दोन्ही फॉर्म्युले आपल्याला एक्झाम्पल सोडवत असताना कुठल्या टर्म्स विचारतात याच्यावरून कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा हे आपण याच्यावरती ठरवत असतो. तर हे फॉर्म्युले आपल्याला नीट लक्षात ठेवले पाहिजेत आणि त्याच्यावरती असणारे प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह केले पाहिजे. लक्षात घ्या. अँड दिस इज नथिंग बट ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ इन केस ऑफ वीक ऍसिड. परीक्षेला बोर्ड एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारू शकतात. Derive an expression for the Oswald's dilution law in case of weak acid. In case of weak acid. मग weak acid साठी आपण कुठलं नोटेशन? In general, the weak acid that is HA हे नोटेशन आपण वापरलं. मग आपण काय केलं सुरुवातीपासून थोडक्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो. Consider 1 mole of weak acid HA which dissociates as H plus and A minus ions. We remember, let alpha be the degree of dissociation of that weak acid HA and undissociated molecules of HA will be, that is 1 minus alpha. We remember, this total solution of HA 2 that is phi dm cube solution. हे टोटल सोल्युशन HA चं किती आहे? दॅट इज phi dm cube. म्हणजे 1 मोल HA आपण सोल्युशन मध्ये डिसॉल्व्ह केला त्यावेळेला एकूण सोल्युशन किती तयार झालंय? phi dm cube एवढं सोल्युशन तयार झालं. आणि म्हणून आपण याचा मग डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम लिहिला. HA डिसोसिएट्स ऍज H प्लस प्लस A मायनस आयन्स. आता याच्या अगोदर तुमच्या बुक मध्ये इथपासूनच्याच स्टेप्स दिलेले आहेत पहा. अमाउंट प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम, त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम इन मोल पर डीएम क्यूब. पण याच्या अगोदरची एक स्टेप तुम्हाला सोपं जाण्यासाठी तुम्ही लिहू शकता. आपण काय HA च्या खाली बरोबर 1 मोल सुद्धा लिहू शकतो. 1 मोल म्हणजेच आपण इकडे म्हणू शकतो दॅट इज इनिशियल मोल. इनिशियल मोल म्हणजेच आपण HA चा एकच मोल गृहीत धरलाय. मग इनिशियली HA चा 1 मोल घेतलेला असेल तर हे डिसोसिएशनच्या अगोदर आहे. म्हणजे डिसोसिएशन नंतर H प्लस आणि A मायनस आयन्स फॉर्म झालेले आहेत. म्हणजे इनिशियली कॉन्सन्ट्रेशन H प्लस आणि A मायनस काही नसेल 0 लक्षात घ्या. ही स्टेप तुमच्या बुक मध्ये नाही दिलेली पण आपल्या माहितीसाठी आपण हे लिहू शकतो. HA that is the 1 mole. Consider 1 mole of HA dissolved in the solution and to form phi dm cube of the solution. Let alpha be the degree of dissociation and the quantity of HA remains in undissolved state should be 1 minus alpha. आणि म्हणून इथं पासून पुन्हा अमाउंट प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम ती किती असेल याची 1 मायनस अल्फा. कारण 1 मोल मधनं अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली आहे म्हणजे शिल्लक मागे किती असेल? अनडिसॉल्व्ड स्टेट HA चं 1 मायनस अल्फा. H प्लस किती असेल? डिसॉल्व्ड झालेली म्हणजे डिसोसिएट झालेली क्वांटिटी अल्फा. A मायनस ची किती असेल? अल्फा. हे झालं अमाउंट प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम. त्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम म्हणजेच हे टोटल मोल्स एकूण किती सोल्युशन मध्ये आहेत. तर एकूण सोल्युशनचा व्हॉल्यूम आपला V dm क्यूब आहे म्हणजेच HA असेल मग 1 मायनस अल्फा अपॉन V. H प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्फा अपॉन V. सिमिलरली A मायनस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्फा अपॉन V. या स्टेपला बोर्डच्या रूल नुसार कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम ही जी स्टेप आहे याला अर्धा मार्क असतो. लक्षात घ्या. ही स्टेप आपल्याला जर हे एक्सप्रेशन विचारलं तर आपल्याला ही स्टेप येणं गरजेचं आहे कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम. कारण त्या स्टेपला तुम्हाला अर्धा मार्क असतो. हेही नीट लक्षात ठेवा. मग आपण हा जो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियमचं इक्वेशन लिहिलं
त्याचा आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट लिहूया. म्हणजेच डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. यस्टरडे आय टोल्ड यू, लास्ट टाइम तुम्हाला हे सांगितलंय आपण. म्हणून के बरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू, बरेच लोक हे इक्वेशन लिहित असताना इथं प्लसचं साइन आहे म्हणून इथं देखील प्लस लिहितात पहा. दॅट इज रॉंग. कारण लॉ ऑफ मास ऍक्शन आपण अप्लाय करतो त्यावेळेला ह्या कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्सचा प्रॉडक्ट असतो. म्हणून कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA. कॉल दिस इक्वेशन 1. आपण याला इक्वेशन 1 असं म्हणूया. मग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस आयॉन, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A मायनस आयॉन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA मॉलिक्यूल, याच्या ज्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यूज आहेत ते या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करूया आपण. म्हणून हे इक्वेशन होईल के बरोबर H प्लस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा अपॉन V, A मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ HA चं व्हॅल्यू आहे 1 मायनस अल्फा अपॉन V. आणि म्हणून मी काय केलं, अल्फा अपॉन V इनटू अल्फा अपॉन V, आणि हा जो डिवाइड आहे हा V वरती जाईल, 1 मायनस अल्फा खाली येईल. आणि म्हणून या इक्वेशनला मी सिम्प्लिफाय करतो, हा एक V या V ला कॅन्सल होईल आणि म्हणून हे इक्वेशन होईल के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा इनटू V. Be remember. Now, in case of this equation, that is the total initial mole of this HA is 1 mole. आपण सुरुवातीला इनिशियल क्वांटिटी HA ची 1 मोलच गृहीत धरली आहे आणि ते डिसॉल्व्ह झाल्यानंतर टोटल सोल्युशन किती फॉर्म झालंय VDM क्यूब. मग 1 मोल प्रेझेंट इन द VDM क्यूब, दॅट इज नथिंग बट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन. ते कॉन्सन्ट्रेशन असेल म्हणजेच 1 अपॉन V इज नथिंग बट C. आणि म्हणून हे इक्वेशन होईल के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर इनटू C डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा. बी रिमेंबर, हियर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड. आणि आपल्याला माहिती आहे वीक ऍसिड मध्येच डिसोसिएशन अतिशय कमी प्रमाणात झालेलं असतं. म्हणजे अल्फाची क्वांटिटी ही अतिशय निग्लिजिबल असते, अतिशय कमी असते. आणि ती जर 1 मधनं आपण सबट्रॅक्ट केली तर काय फरक पडणार आहे, 1 मायनस अल्फा दॅट इज नियरली इक्वल टू 1. आणि म्हणून हे इक्वेशन काय होईल, के बरोबर जस्ट अल्फा स्क्वेअर C. के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर C. आणि म्हणून अल्फा बरोबर हे इक्वेशन काय येईल, रूट के अपॉन C. आणि रूट के अपॉन C म्हणजेच दॅट इज रूट के इनटू V. कारण का 1 अपॉन V इज नथिंग बट C. आणि हे जे इक्वेशन आहे दॅट इज अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अपॉन C किंवा रूट के इनटू V. This equation gives the statement of Oswald's dilution law. That Oswald's dilution law states that the degree of dissociation of, that is the weak acid, is inversely proportional to, that is inversely proportional to square root of its concentration or directly proportional to square root of its volume or its dilution. And this is nothing but Oswald's dilution law. या इक्वेशन मध्ये आपण सुरुवातीलाच सांगितलं हा ओसवाल्ड्स डायल्युशन लॉ कुणामधलं रिलेशन दाखवतो, अल्फा मधलं दाखवतो, के मधलं दाखवतो आणि सी मधलं दाखवतो. तर पहा या इक्वेशन मध्ये अल्फा आहे, के डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे आणि सी आहे. याचा अर्थ दिस ओसवाल्ड्स डायल्युशन लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, dissociation constant of weak acid and concentration of weak electrolyte किंवा weak acid here. And this is about that the Oswald's dilution law in case of weak acid. We remember. Similarly, this Oswald's dilution law is in case of weak base. आपल्याला weak base साठीचा सुद्धा विचारला जातो. मग याच्यामध्ये काहीही फरक नाही पहा. याच्यामध्ये आता वीक बेस असं म्हटलं जातं, दॅट इज ओसवाल्ड्स डायल्युशन लॉ इन केस ऑफ दॅट इज द वीक बेस.
काय फरक आहे इथं? वीक बेस साठी पुन्हा आपण काय करूया? कन्सिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस. कन्सिडर 1 मोल ऑफ वीक बेस. तुम्हाला मागच्या वेळेला सांगितलं होतं, मागच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं वीक बेस साठी आपण कुठलं नोटेशन वापरतो? दॅट इज नथिंग बट BOH. BOH is the weak base. This BOH, that is the weak base, dissociates as that is B plus OH minus ions. आपण काय केलं इथं? Consider 1 mole of weak base BOH that undergoing dissociation. त्याचं डिसोसिएशन झालं कशामध्ये? B plus and OH minus ions. This 1 mole of weak base dissolved in water and to form that is the Phe-DM cube of solution, similar to previous one. पुन्हा हा 1 मोल वीक बेस आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केला आणि त्याचं टोटल व्हॉल्यूम सोल्युशनचं किती तयार झालंय? Phe-DM क्यूब एवढं सोल्युशन तयार झालंय. लक्षात घ्या. आणि पुन्हा इथं देखील लेट अल्फा बी दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस हियर. इथं अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली आहे कुणाची? त्या वीक बेसची क्वांटिटी. म्हणून आपण काय करूया? पुन्हा टॅब्युलर फॉर्म प्रमाणे इनिशियल मोल ऑफ दिस वीक बेस BOH दॅट इज 1 मोल. B प्लस आणि OH मायनस आयन्स इनिशियली 0 आपण लिहितोय कारण त्याची क्वांटिटी असणारच नाही. इनिशियली आपण 1 मोल BOH फक्त गृहीत धरलाय. मग 1 मोल BOH मधून अल्फा एवढी क्वांटिटी डिसोसिएट झाली आहे. म्हणजे BOH ची किती क्वांटिटी शिल्लक आहे पाठीमागं? अनडिसॉल्व्ड स्टेट किंवा अनडिसोसिएटेड क्वांटिटी ऑफ BOH. ती आहे अमाऊंट प्रेझेंट ऍट इक्विलिब्रियम म्हणजेच 1 मायनस अल्फा. आणि B प्लस आणि OH मायनस आयन्स हे डिसोसिएशन झाल्यानंतरची क्वांटिटी दॅट इज अल्फा and alpha of these two ions. B plus ची क्वांटिटी आहे अल्फा. सिमिलरली OH minus ion ची क्वांटिटी that is dissociated quantity that is nothing but alpha. त्यानंतर पुन्हा कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम म्हटलंय. ही जी टोटल इक्विलिब्रियम कंडिशनला जी क्वांटिटी आहे that is present in V liters म्हणजे 1 minus alpha ही BOH ची क्वांटिटी एकूण किती सोल्युशन मध्ये? V liters मध्ये. म्हणजे ते त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल. 1 मायनस अल्फा डिवायडेड बाय V इज नथिंग बट कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम मीन्स इन मोल पर DM क्यूब ऑफ BOH. सिमिलरली B प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्फा अपॉन V. OH मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल अल्सो अल्फा अपॉन V. आणि म्हणून पुन्हा आपण हे जे वीक बेसचं डिसोसिएशन दाखवलंय या इक्वेशनचा आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपल्याला लिहायचा आहे. आणि म्हणून तो जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आहे दिस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इज फॉर वीक बेस. आणि बेस साठी आपण नोटेशन कुठलं वापरतोय? दॅट इज नथिंग बट KB फॉर द बेस. आणि म्हणून KB बरोबर काय येणार इथं? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लस इनटू concentration of OH minus divided by concentration of BOH. Be remember. This is nothing but याला आपण इक्वेशन 1 असं म्हणूया. याच्या अगोदर HA साठी आपण लिहिलं होतं. आता आपण वीक बेस साठी लिहितोय KB बरोबर concentration of B plus into concentration of OH minus divided by concentration of BOH. मग आपण B प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन हे लेफ्ट हँड साइडला आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम B प्लसची व्हॅल्यू किती आहे? अल्फा अपॉन V आहे. OH मायनसची व्हॅल्यू किती आहे? अल्फा अपॉन V आहे. BOH ची व्हॅल्यू काय आहे? 1 मायनस अल्फा अपॉन V आहे. तर या इक्वेशन मध्ये या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट करूया. काय होईल मग? KB बरोबर B प्लसची व्हॅल्यू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B प्लसची व्हॅल्यू आहे अल्फा अपॉन V. OH मायनसची व्हॅल्यू आहे पुन्हा अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय BOH ची व्हॅल्यू आहे 1 मायनस अल्फा अपॉन V. आणि म्हणून पुन्हा या इक्वेशनला मी सिंप्लिफाय करतो. अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V आणि हा जो डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा अपॉन V आहे V वरती जाईल 1 मायनस अल्फा खाली येईल. पुन्हा पूर्वी सारखंच V विल बी गेट कॅन्सल अँड यू हॅव टू गेट इक्वेशन that is
KB बरोबर अल्फा स्क्वेअर अपॉन 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही. आणि पुन्हा आपण दॅट इज 1 अपॉन व्ही म्हणजेच कॉन्सन्ट्रेशन सी, आणि म्हणून हे इक्वेशन बनेल दॅट इज KB बरोबर अल्फा स्क्वेअर सी अपॉन 1 मायनस अल्फा. नाउ हियर ऑल्सो अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस. हे वीक बेस आहे. मग वीक बेस म्हणजेच विच डिसोसिएट्स इन लेस एक्सटेंट, ज्याचं डिसोसिएशन अतिशय कमी होतं, आणि म्हणून एक मधनं अल्फाची क्वांटिटी निग्लिजिबल आहे ती आपण सबट्रॅक्ट करतोय, दॅट कम्स टू नियरली इक्वल टू 1. ते एकच्या जवळपासच येईल, आणि म्हणून हे इक्वेशन काय मिळेल तुम्हाला, दिस इक्वेशन गेट्स KB इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वेअर सी. KB is equals to alpha square C, किंवा अल्फा इज इक्वल्स टू रूट KB अपॉन C, किंवा अल्फा बरोबर रूट KB इंटू V. आणि पुन्हा याच्या पूर्वी सारखंच हे दोन जे इक्वेशन्स आहेत हे महत्वाचे इक्वेशन्स आहेत, आणि याच्यावरून आपण ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट कुणासाठी सांगतोय, वीक बेस साठी सांगतोय. दिस ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ states that the degree of dissociation of the weak base is inversely proportional to square root of its concentration or directly proportional to square root of its volume or its dilution. And we remember these two equations are the important one which gives, that is the Oswald's dilution law. हे दोन जे इक्वेशन्स आहेत हे दोन्ही इक्वेशन्स आपल्याला काय देतात, ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉचं स्टेटमेंट सांगतात, आणि ह्या दोन्ही इक्वेशन्स वरून आपल्याला प्रॉब्लेम्स मध्ये आपण डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढू शकतो, आपण डिसोसिएशन कॉन्स्टंट सुद्धा काढू शकतो. लक्षात घ्या, हे अशा पद्धतीनं दिस ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द बोर्ड एक्झाम 1. याच्यावरती बऱ्याचदा प्रश्न विचारला गेलेला आहे, आणि याच्यावरून आपण हा जो पॉइंट आहे तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे. आणि मग काही वेळेला काय करतात बोर्ड एक्झाम मध्ये, आपण हे जनरल वीक ऍसिड आणि वीक बेस साठी हे इन जनरल HA फॉर वीक ऍसिड अँड BOH फॉर वीक बेस हे आपण पाहिलं, पण बोर्ड एक्झाम मध्ये मुद्दाम तुम्हाला असा प्रश्न असतो, डिराइव द ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ इन केस ऑफ एसिटिक ऍसिड. एसिटिक ऍसिड इज वीक ऍसिड, मग आपण त्यावेळेला HA च्या ऐवजी एसिटिक ऍसिडचाच फॉर्म्युला लिहिला पाहिजे. कन्सिडर 1 मोल ऑफ एसिडिक ऍसिड, consider 1 mole of acetic acid which dissolved in water and to form VDM cube of solution. बाकीचा सगळा मॅटर सेम, फक्त HA च्या ऐवजी तुम्हाला एसिटिक ऍसिड, वीक ऍसिड साठी एसिटिक ऍसिड म्हणावा लागेल. वीक बेस साठी दिला त्यांनी स्पेसिफिकली अमोनियम हायड्रॉक्साईड सारखा अमोनियम हायड्रॉक्साईड सुद्धा म्हणावा लागेल. मग जर टिपिकली तुम्हाला वीक ऍसिड पर्टिक्युलरली तिथं दिलं, एसिटिक ऍसिड सारखं वीक ऍसिड दिलं किंवा वीक बेस सारखा अमोनियम हायड्रॉक्साईड दिला, तरी सुद्धा इक्वेशन असंच, फक्त नोटेशन्स फक्त इन्स्टेड ऑफ HA किंवा इन्स्टेड ऑफ BOH पर्टिक्युलरली ते ऍसिड किंवा बेस तिथं आपल्याला मेन्शन करावा लागतो. बाकी कुठंच फरक येत नाही, बाकी इक्वेशन तुमचं सेम असतं, काही बदल होणार नाही. अशा पद्धतीनं आपण हा ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ चांगल्या पद्धतीनं तयार करायचा आहे, आणि हा अतिशय सोपा आहे, काही याच्यामध्ये अवघड नाही. त्या स्टेप्स आपल्याला समजल्या की याचं आपल्याला डेरिव्हेशन सहजासहजी प्रूव्ह करता येतं. ठीक आहे, अशा पद्धतीनं आपण हा ओस्वाल्ड्स डायल्युशन लॉ याचं डेरिव्हेशन आपण इथं शिकलो. याच्यानंतर आपल्याला पुढच्या आपल्या लेक्चरमध्ये आपल्याला pH म्हणजे काय, POH म्हणजे काय, किंवा ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटरचा एक पॉइंट आहे पुन्हा तो पाहायचा आहे, आणि आपल्याला पुढं त्याची सुरुवात आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये करूया. ओके, थँक्यू.